جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا اردو کا لیکچر کلاس 8 غلط جملوں کی درستی کے حوالے سے. پہلے اس چیز کی بھی بیٹا ایک لفظ کی درستی کر لیجئے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ لفظ لکھ دیتے ہیں یا پڑھ دیتے ہیں درستگی، تو لفظ درست سے درستی ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح ناراض سے ناراضی ہوگا، ناراضگی نہیں ہوگا. تو مزید ان چیزوں پہ ہی بات کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے بھی کچھ اسی انداز میں ہے. اور سب سے پہلا آج کا غلط جملہ جو ہے وہ ہے آج شب برات کی رات ہے. تو جبکہ اس کا درست جملہ ہے آج شب برات ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں شب کا معنی اور رات کا معنی ایک ہی آتا ہے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو درست معنی ہے اس کے مطابق 2 دفعہ رات نہیں آ سکتا. تو لہٰذا یہ جملہ جو ہے وہ درست ہے اور یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، کس وجہ سے وہ میں نے بتا دیا. شب اور رات جملوں میں املا کی مذکر مؤنث کی فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت کے حوالے سے اغلاط ہو سکتی ہیں، جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. دوسرا جملہ ہے آج کا اس کا گیند گم ہو گیا. اس میں اب مذکر اور مؤنث کی اغلاط ہیں، دیکھیں ذرا غور سے. اس کی گیند گم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ درست ہے اور اس کا گیند گم ہو گیا یہ جملہ غلط تصور کیا جائے گا اردو کے اندر. بے فضول بات مت کرو. اب اس میں الفاظ کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ لفظ ہے بے فضول، تو بے فضول لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، خالی لفظ جو ہے وہ فضول ہوگا. تو بات مت کرو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جملہ ہے نمبر 4، تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو. تو اس میں اگر آپ غور کریں تو کچھ املا کی غلطی نظر آ رہی ہے مجھے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اگر ادھر دیکھیں تو ادھر جناب بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو ہم املا کے اعتبار سے بھی جو ہے غلطی ہو سکتی ہے. تو لکھا ہوا ہے تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، ٹھیک ہے. املا کی غلطی ہے یہاں پر، یہ نہیں آتا اور حمزہ آتا ہے اوپر. نمبر 5، ابھی آج کی اخبار نہیں دیکھی. تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جناب غور کریں، اخبار ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، ذرا دیکھیں اس کو. یہ ہے، ٹھیک ہے. تو درست جملہ ہے ابھی آج کا اخبار نہیں آیا، کیونکہ اخبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو اسی طرح ہے اسلم کا ناک کٹ گیا ہے. جی نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. اسلم کی ناک کٹ گئی ہے، یہ جملہ درست ہوگا. آپ کی مزاج کیسی ہے. مزاج تو ہوتے ہیں بیٹا، تو درست جملہ آپ کا مزاج کیسا ہے. اسی طرح نمبر 8، اس نے مجھ کو پوچھا. اس نے مجھ کو پوچھا، جملہ کچھ بن نہیں رہا. تو درست جملہ کیا ہوگا، اس نے مجھ سے پوچھا. شاباش. اور آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے. انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ سے اسی چیز کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لوں گا آن لائن، ٹھیک ہے. نمبر 9، گالیاں بکنا اصغر کی عادت ہے. جبکہ درست جملہ ہوگا گالیاں دینا اصغر کی عادت ہے. نمبر 10، اشرف نے بولا آؤ چلیں. اشرف نے بولا، رموز اوقاف بھی آپ نے ساتھ میں دیکھنا، ٹھیک ہے. آؤ چلیں، نے نہیں آئے گا یہاں پر. دیکھیں اشرف بولا
आओ चलें, ठीक है जी, शाबाश। तो इस तरह से आपने अभी तक 10 जुमलों की जो है वो दुरुस्ती कर ली, याद भी कर लिया उनको, और आपने देखा कि कौन कौन सी गलतियां जो है वो हो सकती हैं। तो चूंकि आज का हमारा टॉपिक जो है सफ़ा नंबर 97 है, मुकम्मल 97 पेज, तो यही हमारे इस सिलेबस में शामिल भी है इस मंथ के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसकी नज़र कमज़ोर है। अब देखें बेटा, नज़र ऐसे थोड़ा ही होता है, ये वाली ये भी नज़र है लेकिन ये नहीं होता, तो उसकी नज़र ज़ोएं से लिखेंगे, ठीक है। आजकल बड़ी आम सी बेटा जी उर्दू के हवाले से गलतियां बच्चे इमला के अंदर लिख रहे हैं, और ज़ुआत तो ज़ोएं और इस तरह की जो है वो जे और जाल में फ़र्क नहीं कर रहे। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो लफ्ज़ जिससे बना है उसी से ही लिखना चाहिए, ठीक है। जे और जाल की गलतियां हो रही हैं, जोए और जुआत की गलतियां हो रही हैं आजकल, तो ये जो है वो तमाम बच्चे जो है इस पे गौर करें, ठीक है, लिखते हुए भी। नंबर नेक्स्ट, ऐसी गलत खेल ना खेलो। ऐसी गलत खेल ना खेलो, दुरुस्त जुमला है ऐसा गलत खेल ना खेलो, ठीक है। मुज़क्कर और मोनस की गलती आ गई इसमें। इसी तरह नंबर नेक्स्ट है, उसकी कलम टूट गई। तो बेटा कलम तो होता है, तो उसका कलम टूट गया, ठीक है, गुड। तो नंबर नेक्स्ट है, दादे ने पोते को प्यार किया। जी नहीं, पंजाबी में शायद आप कह लेते हो, लेकिन उर्दू जुबान व अदब के अंदर दादा ने पोते को प्यार किया। दादा ने पोते को प्यार किया, शाबाश। और हमारा अगला जुमला है जो कि गलत है, डॉक्टर ने जख्म पर मरहम लगाई। तो जनाब तज़कीर व तानीस की गलती, डॉक्टर ने जख्म पर मरहम लगाया, शाबाश। और 16वां हमारा जुमला आज का आखिरी, कि दर हकीकत में आप सच्चे हैं। दर का मतलब भी बेटा में होता है, और में का मतलब में, इसका मतलब है 2 दफा आ रहा है, यहीं से पकड़ा जाएगा। तो हकीकत में आप सच्चे हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं दर हकीकत आप सच्चे हैं, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि दर का मतलब भी एक ही है और में का मतलब भी एक ही है, तो वो हमें कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप दर लगाकर भी ये जुमला दुरुस्त कर सकते हैं, और आप में लगाकर भी ये जुमला दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक जुमला जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर के अंदर पेज नंबर 97, क्लास हश्तम 8वीं जमात की उर्दू क़वाइद व इंशा, और उसमें से हमने जो है वो गलत दुरुस्त जुमलों का सफ़ा नंबर 97 यानी 97 सफ़ा नंबर हमने कर लिया। तो ये हमारे गलत जुमले हैं और ये दुरुस्त जुमले हैं। आपने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर इसी तरह से 2 कॉलम बनाने हैं, और जो लफ्ज़ गलत है आपने क्या करना है, उसको लिखते वक्त आपने उसको मार्कर से लिखना है। मसलन लफ्ज़ यहाँ पर शबे बिरात ऐसे आएगा। और एक इसकी करेक्शन और कर ले आप, क्योंकि इस लफ्ज़ में थोड़ी सी इमला की भी मुझे लग रहा है कि गलती है, आप इसको इसके ऊपर हमजा लगा लें, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके नीचे अगर जेर लगा लेते हैं तो और ही अच्छा हो जाता है। तो शबे बिरात, ओके, बिरा बिरा से निकला, ठीक है, शाबाश। तो ये आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी लेक्चर के दौरान ही सारे के सारे एमसीक्यूज भी याद हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी अपने किसी नए लेक्चर के